حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر اشکال ہوا. حضرت کی بات کا خلاصہ کیا تھا؟ حضرت نے اتنی بات فرمائی تھی، کسی نے سوال پوچھا کیا اللہ تعالی اپنے کہے کے خلاف کرنے پر قادر ہے؟ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کافر بڑے بڑے سرغلے، یہ ایمان ابو جہل اور اس کی جو بڑی بڑی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ایمان، اللہ نے کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے. لیکن ایمان لانا، ان کا ایمان لانا یہ خدا کی قدرت میں ہے یا نہیں، تھا یا نہیں؟ تفسیر بیضاوی والے نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ خدا کی قدرت میں تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن لائے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا ہے، فرعون، نمرود، حامان، بڑے بڑے کافر، ان کے بارے میں فیصلہ کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اب جنت میں جائیں گے؟ نہیں، اللہ اپنی بات کو سچا فرمائے گا اور وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اللہ کریم اگر بالفرض ان کو جنت میں بھیجے تو وہ قادر ہے یا نہیں؟ لیکن بھیجے گا. حضرت نے اتنی بات کہی کہ اللہ سچا ہے، سچوں سے سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کو قدرت ہے، اپنی قدرت سے یہ کر رہا ہے. یہ کافروں کو جہنم میں، مسلمانوں مومنوں کو جنت میں، یہ جو اللہ بھیج رہا ہے تو اپنی قدرت سے بھیج رہا ہے، زوری زبردستی جبر کے ساتھ. حضرت نے اتنی بات کی تھی. پھر اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت تھے، وہ فرمانے لگے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا جاہل ہونا لازم آئے گا. اگر خدا ایسا کرنے پہ قادر ہو تو خدا کا عجز لازم آتا ہے، جاہل ہونا لازم آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. فتاوی رضویہ کے اندر یہ ساری باتیں تفصیل سے موجود ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی ترتیب تھی. پھر حضرت نے کیا کیا؟ ایک فتویٰ خود اپنے ہاتھ سے لکھا کہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ دیا؟ وہ فتویٰ بھی نیچے خود بنا دیا. ایک شخص نے سوال پوچھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے جواب لکھا کہ ایسا شخص مسلمان ہے، اسے کافر نہیں کہیں گے، خدا تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ثابت ہے. نیچے حضرت گنگوئی کے دستخط کر دیے اور کہا دیکھو میاں گنگوئی کا فتویٰ آیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حالانکہ حضرت گنگوئی سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا آشا و کلا، میں تو ایسے شخص کو کافر سمجھتا ہوں. فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ آج بھی درج ہے جو کہ خدا جھوٹ بولتا ہے. میں تو کہتا ہوں دجال ہے، گمراہ ہے، بے ایمان ہے، مسلمان نہیں. لیکن حضرت نے کہا نہیں، میں نے جو اب کہہ دیا ہے آپ کو اب ماننا پڑے گا. میں نے جو کہہ دیا ہے تو میں تو اعلیٰ حضرت ہوں، اب میں نے جو آپ کے ذمہ جرم لگا دیا اب آپ کو مان لینا چاہیے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ چپ کر کے کس جاؤ. ہمارے یہاں ایک لطیفہ چلتا ہے، ایک ویسے بات سنا رہا ہوں ایسے سمجھانے کے لیے، کوئی ناراض نہ ہو. تو ایک آدمی کسی پٹھان کے یہاں مہمان ٹھہرا، ان کی آپس میں دشمنیاں تھی، تو وہ دشمن آ گئے اور اس مہمان کو پکڑ کے ذبح کرنے لگے. اس نے کہا خان صاحب مجھے بچاؤ. اس نے کہا چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، یہ بے ایمان ہم کو تانا مارے گا کہ تمہارا مہمان چیختا تھا، تم چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، ہم ان کا 2 مہمان ختم کرے گا، تم کس جاؤ کس جاؤ کس جاؤ، چپ کر کے کس جاؤ. اس نے کہا تو وہ ہم چیخ چلا رہے ہیں کہ مولانا ہم نے نہیں لکھا، کہ نہیں چپ کر کے کس جاؤ چپ کر کے. بس میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے بس اب چپ کر کے مان لو. اتنی ادھیر نگری، ہم رو پیٹ رہے اور آج تک چیخ چلا رہے کہ ہم نے نہیں کہا لیکن کہتے نہیں چپ کر کے کس جاؤ چپ کر کے کس جاؤ. ہم نے جو کہہ دیا ہے، ہم نے آپ کے ذمے ایک بات لگا دی ہے تو ہم بڑے ہیں نا، اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کی تعریف میں تو پھر دنیا بڑی ہی ایسی آگے نکلتی ہے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم
वखतम अला कुलूबिकुम, अल्लाह करीम आंखें देने वाला, दिल देने वाला, ये कान देने वाला। लेकिन आला हजरत के जो मद्दाह है वो कहते हैं मदाए आला हजरत में दिल मिला, ईमान मिला, आंखें मिली, जो मिला तुझसे मिला अहमद रजा। वो तो कहता है अल्लाह ने नहीं दिया, मुझे तो इन्होंने दिया है। फिर एक और आगे बढ़ा, वो कहता है कि हाँ हाँ ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रजा। वो तो फिर आगे हजरत है बहुत बड़े, उनकी शान तो बहुत निराली है। वो कहते नहीं, जो मैंने कह दिया है वो तुम्हें मान लेना चाहिए। ये मेरे पास एक किताब है, मारिफत इस किताब का नाम है। इस पे 42 बरेलवी उलमा की तकरीजें हैं। इस किताब में जगह जगह लिखा हुआ है कि हमारा देवबंदियों से इख्तिलाफ सिर्फ 3 इबारतों पे है। कौन सी? सिर्फ 3, सिर्फ 3। नंबर 1 कासिम ननोतवी साहब की, नंबर 2 खलील अहमद सहारनपुरी साहब की, नंबर 3 थानवी साहब की। इन्होंने खुद अहमद रजा खान के तकरीबन 100 साल के बाद खुद ही हजरत गंगोही का नाम उस लिस्ट से निकाल दिया है। क्यों? समझ लग गई है उनको कि अहमद रजा ने वाकई झूठ बोला था। कहते हैं कि हमारा इख्तिलाफ कितनी बातों पे? ये किताब आपको मकतबे से मिल जाएगी। वो कहते हैं कि हमारा इख्तिलाफ सिर्फ 3 बातों पे है, एक ननोतवी साहब की, एक सहारनपुरी साहब की और एक थानवी साहब की। हजरत कुतुबुल इरशाद गंगोही का नाम इन्होंने खुद ही निकाल दिया है लिस्ट से। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब हजरत गंगोही का नाम इन्होंने खुद ही निकाल दिया है, उनको तहकीक हो गई है ना कि आला हजरत ने झूठ बोला था, ज्यादती किया है, जुल्म किया है, दजल से काम लिया है। सुन लो थोड़ी सी बात। बरेलवी व देवबंदी अवाम को यह इल्म होना चाहिए कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी व देवबंदी पहले एक जमात थे। इख्तिलाफ 3 इबारतों पर कुफ्र के फतवे लगने से पैदा हुआ और अभी तक यही 3 इबारतें मुसलमानों की सुलह कुल्लियत, इत्तिहाद और इत्तिफाक के दरमियान हायल हैं। यही 3 इबारतें। कौन सी? एक हजरत ननोतवी की, एक हजरत सहारनपुरी की और एक हजरत थानवी की। ये बात इसने इसके अंदर कई जगह पे लिखी है और यही बात कही है कि हमारा इख्तिलाफ फकत 3 बातों पे है, सिर्फ 3 बातों पे है, इसलिए हम और बातें नहीं करते। ये सफा 103 पे, पहले 107 पढ़ा था, अब सफा 103 कहता है कि फैसला मुफ्तियान उज़्ज़ाम ने करना होता है और मुफ्तियान उज़्ज़ाम 110 साल से कह रहे हैं कि ये 3 इबारतें पर कुफ्र का फतवा है। 3 इबारतों पर कुफ्र का फतवा है, चौथी नहीं है। और भी इसमें कई जगह पर यही बात लिखी हुई है। सफा 8 पर इन्होंने खुद फिर वो इबारतें नकल भी कर दी हैं। उसूली इख्तिलाफ कहता है बरेलवी व देवबंदी आले सुन्नत व जमात की सुलह कुल्लियत, इत्तिहाद और इत्तिफाक के दरमियान असल इख्तिलाफ का बायस 3 देवबंदी उलमा की किताबों में चंद सतरी 3 कुफरिया इबारतें हैं जिनको बयान किया जाता है, इसलिए कि अवाम को भी इल्ला माशाअल्लाह इसका इल्म होगा। वो 3 इबारतें ये है। अगर बिलफर्ज बात जमाना नबवी, ये हजरत ननोतवी की। दूसरी इबारत शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी की। और फिर तीसरी आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अशरफ अली थानवी रिसाला हिफ्जुल ईमान। बस। तो अब आप बताएं, जब मुतअखिरीन कह रहे हैं कि हजरत गंगोही का कसूर नहीं है, तो फिर अहमद रजा खान ने एक मुसलमान नहीं, बहुत बड़े मुसलमान, सिर्फ शेख नहीं, शेख शुयूख, सिर्फ फकीह नहीं, फकीह नफ्स, मुजद्दिद मिल्लत और बहुत बड़े दीन के आलिम और रुश्द व हिदायत के मंबा और मरकज को इसने काफिर कहा था। मैं पूछता हूं, जानबूझकर जिद तासुब की बुनियाद पर हजरत को काफिर कहने वाला आज खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उसने झूठ बोला, दजल से काम लिया, गलती की, खयानत से काम लिया, उसके जिम्मे कुफ्र नहीं लगता था, ये इसने जानबूझ के काफिर कहा है। हम सिर्फ 3 इबारतों के ऊपर एतराज करते हैं, चौथा हमारा कोई एतराज नहीं। तो फिर मैं समझता हूं आज 100 साल के बाद रजा खानियत ने अपना थप्पड़ खुद रजा खान के मुंह पे मारा है कि तू झूठ बकता रहा है। एक शख्स मुसलमान
इमामुल मुस्लिमीन, इमामुल मुवाहिदीन, रईसुल मुतकल्लिमीन, बहुत बड़ा फकीहुल असर, वहीदुल असर था, फरीदुल असर था, और तुमने उसे काफिर कहा है। और खुदा ताला की तरफ से इंतकाम, बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, खुदा का इंतकाम देखो कैसे इनके गले में फिट हुआ है। आज ये आपस में एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, हम खामोशी से इनका रीछ कुत्ते की लड़ाई देख रहे हैं बैठे। ये किताब देख रहे हो, क्या नाम है? पीर करम शाह की करम फरमाइयां व अहमद सईद काज़मी की सादतें। इन दोनों उलमा पर कुफ्र के फतवे इन्होंने खुद लिखे हैं। देख रहे हो, ऐसी 20 किताबें इन्होंने लिखी हैं एक दूसरे के काफिर करार देने पर। अगर आपने तफसील देखनी हो, हमारी दस्तगिरबा की 3 जिल्दें मुलादा फरमाए। हमने यही काम किया है कि इनकी ये सारी लड़ाई उठा के कौम के सामने रखी है कि लो तमाशा हम भी देख रहे थे, तुम भी देख लो तमाशा। ठीक है, जिसने मुताला करना हो, ये खुदाई इंतकाम है। एक दूसरे को खुद काफिर करना शुरू हो गए हैं। तो आज भी वक्त है कि अपने किए पर नदामत, पशेवानी और तौबा करें। नेक सुलहा औलिया मन आदाली वलीयन फकत आज़नतहु बिल हर्ब के मजहर, उनको तुमने काफिर कहा तो खुदा ने तुम्हें फिर पकड़ा है। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, तुम्हें पता भी नहीं। और मैं एक बात दावे से कहता हूं, पाको हिंद बड़े सगीर में कोई इनका आलिम इन फतवों से बच नहीं सकता। किसी में जुर्रत नहीं है कि कहे कि फुला आलिम पे फतवा कुफर नहीं है, जरब तकसीम करके वो फंस जरूर जाएगा।